+2 ശേഷം ഡിഗ്രി പഠനം ഇന്ത്യയിലെ കിടിലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നായാലോ? ജോയിൻ Prepwise, Kerala's #1 CUET കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീം ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ബോർഡ് എക്സാമിനും CUETക്കുമുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് കോച്ചിംഗ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUET 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പാസേജ് വായിക്കാം. He was an old man, so old that the skin of his hands looked like wrinkled parchment and he smelled peculiar. I could not see much more of him than his hands, because even in the high summer heat, he was completely covered in the folds of what looked like an ancient robe. My mother would have told me to stay clear of him. One never knows. She would have said one hears so many strange things. My mother always hears vague, strange things that other people never seem to. But she was 3,000 miles away, looking after my youngest aunt who was about to have a baby, while I was spending my summer holidays here at my grandmother's place. And I was angry and bored. What sort of holiday was this? My cousins were all busy with exams or had some reason or the other for not coming. There was nobody to play with, no school tales to tell, no jokes to exchange. Instead, my grandmother was trying to teach me to cook and to stick to her rules because according to her, I was no longer a child. I was now a regular young lady. How I hated it. I hated learning to cook. I hated the rules. Most of all, I hated the waste of a whole summer holiday in that dismal, dusty town with no friends and nowhere to go, not even a library. The old man was sitting under a huge tree whose branches spread out like the spokes of an umbrella. He was staring ahead as if he was looking out at sea, at sparkling white sailboats which were tracing disappearing patterns in the water, dipping and skimming like dancers on ice skates. All I saw was a deserted roadside with the heat shimmering like broken bits of glass. Sit, his voice rang out suddenly. My skin jumped. How had he seen me when I had come up from behind? Sit, he said again. Sit on the stone. What stone? I looked around and saw a grey, flat stone under the tree. I touched it. It was dry, and curiously enough, it felt cool. I sat on it. Close your eyes and listen, he said. I closed my eyes. I waited. What was I supposed to hear? A story, his voice said. A story that will serve you. So, ഇതാണ് പാസേജ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓൾഡ് മാൻ, മൈ മദർ, മൈ യങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈ കസിൻസ്. ഇപ്പോഴത്തെ ലിസ്റ്റിൽ വാസ് അബൌട്ട് ടു ഹാവ് എ ബേബി, സ്മെൽ പെക്യുലർ ആൻഡ് ഈവൻ ദ സ്കിൻ ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ wrinkled parchment. ട്രീ ഓൾവേസ് ഹിയർ വേഗ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് തിങ്സ്. പിന്നെ വർ ബിസി വിത്ത് എക്സാം. ഫസ്റ്റ് ദ ഓൾഡ് മാനെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓൾഡ് മാൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? സോ ഓൾഡ് ദാറ്റ് സ്കിൻ ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ wrinkled parchment. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾഡ് മാൻ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കാം. പിന്നെന്താണ്? മൈ മദർ പറഞ്ഞു ഓൾവേസ് ഹിയർ വേഗ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് തിങ്സ്. ഇത് പാസേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മൈ യങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് വാസ് അബൌട്ട് ടു ഹാവ് എ ബേബി. മൈ കസിൻസ് വർ ബിസി വിത്ത് എക്സാംസ്. അപ്പം A2, B3, C1, D4 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ C. So C is the right answer. അടുത്തത് the author was able to see only the hands of the old man because എന്തുകൊണ്ടാണ്? Options A, he was completely covered in the folds of an ancient robe. B, he was invisible. C, he was immersed inside the water. D, he was hiding behind a tree. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസേജിൽ that he was completely covered in the folds of an ancient robe. Why was the author angry and bored during her summer holidays? Option A, she was given a lot of extra work to finish. Option B, she had nobody to play with and no one with whom she could talk freely. C, she was unable to go outside and enjoy nature. D, she was not able to work with the old man. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സിൽ ഭയങ്കര ബോർഡും ആംഗ്രി ആയത്? ബിക്കോസ് ഷി ഹാഡ് നോബഡി ടു പ്ലേ വിത്ത് ആൻഡ് നോ വൺ വിത്ത് ഹൂം ഷി കുഡ് ടോക്ക് ഫ്രീലി. അപ്പോൾ കസിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാവരും പലയിടത്താണ്. അപ്പം ഭയങ്കര ബോർഡാണ്. അപ്പം കളിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. വാട്ട് വാസ് ദ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഓഥർ അബൌട്ട് ഹർ മദർ? എന്താണ് ഓഥറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓഥറിന് മദറിനെ പറ്റിയുള്ള ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സെന്റൻസിൽ. ഇത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ഷീ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഹർ മദർ വാസ് വെരി ടോക്കറ്റീവ് ആൻഡ് അനോയിങ്. B, she felt that her mother used to hear vague, strange things. C, she was appreciative of the fact that her mother was very supportive and caring. D, she disapproved her mother being a hard taskmaster.
അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഷീ ഫെൽ, മദറിന് കുറച്ച് സ്ട്രേഞ്ച് തിങ്സ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പാസേജിൽ. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേറെ ആയിട്ട് രീതി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പാസേജ് തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ച് ഇതൊന്ന് തപ്പിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 1, 2, 3 വട്ടം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിൽ ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസേജസ് ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത്, പാരന്റ്സ് ഓഫൻ വാണ്ട് their children to stay clear of the strangers because dash. Option A, all strangers are always dangerous. B, children are innocent and can easily be fooled by strangers. C, strangers usually ignore children. D, strangers are never found in big cities. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ്? പാരന്റ്സ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് അടുത്ത് പോകാത്തത് കാരണം എന്താണ്? നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? കാരണം ചിൽഡ്രൻ ഇന്നസെന്റ് ആണ്, അപ്പം സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി, അതുകൊണ്ടാണ് പാരന്റ്സ് വാൺ ചെയ്യുന്നത്. In the extra, the grandmother was trying to teach the author some traditional culinary skills because അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുക്കിങ്ങും മറ്റൊക്കെ ട്രഡീഷണലി അറിയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ഷീ തോട്ട് ദ ഓഥർ വാസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് മെച്യൂർ ഇനഫ് ടു ബിഗിൻ ലേണിംഗ് ദ ട്രഡീഷൻസ് എ ലേഡി ഈസ് സപ്പോസ് ടു നോ. ബി, ഷീ തോട്ട് ദ ഓഥർ ഷുഡ് ബി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. C, the grandmother was overloaded with work and needed help. D, the grandmother loved cooking and loved to give cooking classes. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന്, കുക്കിംഗ് ക്യുലിനറി സ്കിൽസ് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നിയത്? കാരണം ഓദർ ചെറിയ കിഡല്ല, വളർന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലേഡി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടെന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പാസേജിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജും അതുപോലെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി 1-2 വട്ടമൊക്കെ വായിക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറൊരു പാസേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഇനിയുള്ള സെഷൻസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. അപ്പം ഇനി പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടാർഗറ്റ് CUT 2023 ടാർഗറ്റ് CUT 2024. അപ്പോൾ ഈ 2023 എന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ +2 പഠിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ 2024 +1 സ്റ്റുഡൻസിനുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലൈവ് സെഷൻസിന്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാവരും പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ CUET ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ, ഈ CUT 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ എന്തായാലും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം Prepwise നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സും, ഓരോ ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു മെന്ററും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കാര്യമെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്കിനി അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUT 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. CUT 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയത്. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മളിന്ന് 2 പാസേജസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. പാസേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാസേജ് നമുക്ക് വായിക്കാം. During his frequent visits to Tumba, Professor Sarabhai would openly review the progress of work with the entire team. He never gave directions, rather, through a free exchange of views, he led us forward into new terrain which often revealed an unforeseen solution. Perhaps he was aware that though a particular goal might be clear to himself and he could give adequate directions for its accomplishment, his team members might have resisted working towards a goal that made no sense to them. He considered the collective understanding of the problem the main attribute of effective leadership. He once told me, "Look, my job is to make decisions, but it is equally important to see
to it that these decisions are accepted by my team members. In fact, Professor Sarabhai took a series of decisions that were to become the life mission of many. We would make our own rockets, our own satellite launch vehicles, and our own satellites, and this would not be done one by one, but concurrently in a multi-dimensional fashion. ഇതിൽ എന്താണ് പ്രൊഫസർ സാരാഭായിയുടെ പറ്റി പറയാണ്, കൂടുതൽ ഇത് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഒരൊറ്റക്ക് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ടീമിനോട് മൊത്തം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് പ്രൊഫസർ സാരാഭായി ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പ്രൊഫസർ സാരാഭായിയുടെ ഡിസിഷൻസും പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാം ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ രീതിയിലാണ് എല്ലാം നടക്കുക, അല്ല 1 by 1 അല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പാസേജിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാം. പ്രൊഫസർ സാരാഭായ് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ, restriction of free exchange of views. B, leading the team with well-defined and clear directions only. C, unique way of working all by himself. D, collective understanding of the problem as the main attribute of effective leadership. നമുക്ക് പാസേജിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ കളക്റ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ദ മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണമൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, റെസ്ട്രിക്ഷൻ, അത് സമ്മതിക്കാത്തത്, മറ്റു ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം സമ്മതിക്കാത്തതും പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ആദ്യത്തെ 3 ഓപ്ഷൻസ്. പക്ഷെ തേർഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഫോർത്ത്, ഡി, കളക്റ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആസ് ദ മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ്. അടുത്തത്, പ്രൊഫസർ സാരാഭായ് വുഡ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി വിസിറ്റ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ്, എ, ISKO, B, IMO, C, തുമ്പ, D, IIT മദ്രാസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി, തുമ്പ. The strategy used by Professor Sarabhai to lead his team was, എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജി? Option A, to encourage free exchange of views that would lead his team to new unexplored realms. B, set simple well-defined goals for every member. C, great hostile division in his team. D, to encourage every member to work in different and conflicting directions. ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, ഫ്രീ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് വ്യൂസ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ടു എൻകറേജ് ഫ്രീ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് വ്യൂസ് ദാറ്റ് വുഡ് ലീഡ് ഹിസ് ടീംസ് ടു ന്യൂ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് realms. The passage makes it very clear that Professor Sarabhai was indeed a great team player as well. This becomes obvious from. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏത് ഓപ്ഷൻസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫസർ സാരാഭായ് ഒരു വളരെ ഗ്രേറ്റ് ടീം പ്ലെയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? എ, പ്രൊഫസർ സാരാഭായ് once said, look, my job is to make decisions, but it is equally important to see that these decisions are accepted by my team members. B, we would make our satellites. C, Professor Sarabhai would openly review the progress of work. D, work would not be done one by one but concurrently in a multi-dimensional way. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ്? ആക്ച്വലി നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ടീം പ്ലെയറിന്റെ മീനിങ് ആണോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. പ്രൊഫസർ സാരാഭായ് വാസ് ഇൻഡീഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ടീം പ്ലെയർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ലുക്ക്, മൈ ജോബ് ഇസ് ടു മേക്ക് ഡെസിഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സീ ദാറ്റ് ദീസ് ഡെസിഷൻസ് ആർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ മൈ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. അടുത്തത്, ദ സീരീസ് ഓഫ് ഡെസിഷൻസ് ടേക്കൺ ബൈ പ്രൊഫസർ സാരാഭായ് ഓപ്പൺ മെനി ഡാഷ്. Space scientists to make their own space stations in deep space, space scientists to make their own SLVs and their own satellites, nuclear scientists to build their own mini nuclear plant, D, nuclear medicine experts to create their unique line of treatment. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ്, സ്പേസ് സയന്റിസ്റ്റ് ടു മേക്ക് their own SLVs and their own satellites. ഇനി അടുത്തത്, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ലിസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പം പ്രൊഫസർ സാരാഭായ് എന്താണ് കൊടുക്കാം? നമുക്ക് നെവർ ഗീവ് ഡിറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. Professor Sarabhai's series of decisions became life mission of many. Professor Sarabhai is an Indian, highly lauded and admired space scientist. Professor Sarabhai would review the work with the entire team. ഇതെല്ലാം സെയിം ഈക്വൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്? ബി ആണ് വരുന്നത്. A1, B2, C3, D4. അടുത്തതൊരു പാസേജ്, the environment comprises all the physical, social and cultural factors and conditions influencing the existence or the development of an organism. Due to indiscriminate industrialization, man has created a state of decadence. He has continuously tampered with nature, which has resulted in the threat to the sustenance of mankind. Although attempts have been made to restore nature to its previous state of purity and serenity, the efforts have not been wholehearted. Earth is the home we all share and would pass on to our future generation as their legacy. But if they inherit the present state of the world, they would be unable to sustain themselves. Man has steadily improved the technologies and other means necessary for high production of wealth and for the availability of devices that could give more physical and mental pleasures.
The Industrial Revolution led to drastic escalation of Earth's surface temperature. Man exploited nature for his benefits without any foresight as to what the implications of his actions would be. Indiscriminate industrialization resulted in urban migration as the rural poor settled in cities in search of opportunities. Cities already facing a population crisis could not accommodate the migrants and this lead to the development of slums. This has resulted in increased pressure on the available resources and further degradation of the environment. അപ്പോൾ ഈ പാസേജ് എന്താണ് പറയുന്നത്? മനുഷ്യന്മാരെങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ വരവും അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് മൈഗ്രൻസ്, അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയതും ടെക്നോളജിയുടെ വരവും അങ്ങനെ എർത്തിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്, നിങ്ങൾ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളിത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, മാൻസ് ടെമ്പറിംഗ് വിത്ത് നേച്ചർ, ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ വോണ്ട് സസ്റ്റെയിൻ ദംസെൽഫ്, ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. ലിസ്റ്റ് 2 ഇഫ് ദ ഇൻഹെറിറ്റ് ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ത്രെറ്റ് ടു ദ സസ്റ്റെയിനൻസ് ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്, ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡെക്കേഡൻസ്, ലെഡ് ടു ഡ്രാസ്റ്റിക് എസ്കലേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, അത് നമ്മൾ പാസേജ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡെക്കേഡൻസ്. അപ്പം ഇവിടെ 3 മാൻസ് ടെമ്പറിംഗ് വിത്ത് നേച്ചർ ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ത്രെറ്റ് ടു ദ സസ്റ്റെയിനൻസ് ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്. ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ വോണ്ട് സസ്റ്റെയിൻ ദംസെൽഫ് ഇഫ് ദേ ഇൻഹെറിറ്റ് the present state of the world. The industrial revolution led to drastic escalation of earth surface temperature. അപ്പം A3, B2, C1, D4 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി. A state of decadence has come about because of, നേരത്തെ നമ്മൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്തു, ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ബി നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹാവോക് ഇൻ ദ മോഡേൺ സിറ്റീസ്, സി ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ്, ഡി ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി is the right answer. Why, according to the author, the future generation may find it difficult to sustain life on earth? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഓപ്ഷൻ എ ഡ്യൂ ടു അൺകൺട്രോളബിൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് only, B, if they inherit an overexploited planet and its environment, then they will not have the same mother nature as we have now, C, because they may choose to live in the planet Mars, D, because they will not be a responsible and well-bred generation. ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇഫ് ദേ ഇൻഹെറിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്, ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്ന ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെന്റ്, ദെൻ ദേ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ദ സെയിം മദർ നേച്ചർ ആസ് വി ഹാവ് നൗ. On the basis of reading of the passage, it can be said that this passage is concerned about, ഈ പാസേജ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓൺലി, ഓപ്ഷൻ ബി എൻവയോൺമെന്റ് പൊല്യൂഷൻ ഓൺലി, ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ബൈ മെൻ ഫോർ ഹിസ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഡി മിസ്യൂസ് ഓഫ് അവർ പ്രോഗ്രസീവ് ടെക്നോളജീസ് ഓൺലി. ഇതിലേതാണ്? exploitation of nature by man for his benefits. Industrialization has resulted in A, overpopulation and pollution of the ocean only, mindless overuse of natural resources only, modernization of the European natures only, unhealthy overcrowding of cities and the migration of people from rural areas to the city. So option D is the right answer. Crowding, rural ആയിട്ടുള്ള poor ആളുകൾ സിറ്റീസിലേക്ക് വരുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ഭയങ്കര പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട്, അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ. അത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വില്ലേജസ് എന്നുള്ളവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. What is the result of technological advancement of mankind? Option A, availability of devices that could give more physical and mental pleasure. B, availability of gadgets to connect people with others. C, mindless production of nuclear plants. D, lack of time and neglect of vital wash. ഇത് ഏതാണ്? ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാസേജിൽ തന്നെ, അതായത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കാരണം എന്താണ്, കുറേ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടി, എന്ത് ഫിസിക്കലും മെന്റൽ പ്ലഷറും കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിന്ന് 2 പാസേജസ് ചെയ്തു, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇനിയുള്ള സെഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് സെഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് CUET ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ. പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കോച്ചിങ് ആണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwiseൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സസും വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, കൂടെ ഒരു മെൻറ്ററും, പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്കിനി മറ്റൊരു സെഷനിൽ കാണാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.
ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUT 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ CUT 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് സെക്ഷൻ എ പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് വൺ ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ഗിവൺ ഫ്രേസ്. അപ്പം വൺ ഹൂ ഈസ് റാദർ ഗ്ലൂമി ആൻഡ് സീസ് ഓൺലി ഡാർക്ക് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വേർഡിലൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഐക്കണോക്ലാസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്കൾപ്ചർ, ഓപ്ഷൻ സി പെസിമിസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്. അപ്പം ഭയങ്കര ഗ്ലൂമിയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുക, അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ പെസിമിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഇവിടെ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. വൺ ഹൂ ഹോൾഡ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ പോസ്റ്റ് ഓർ ഡസ് എ ജോബ് വിതൗട്ട് എനി സാലറി. അപ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പറയുക? ഈ ഒരു വേർഡ്സ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഓണററി, ഓപ്ഷൻ ബി കവേർട്ട്ലി, ഓപ്ഷൻ സി ചാരിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലാസ്ഫെമി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു വൺ ഹൂ ഹോൾഡ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ പോസ്റ്റ് ഡസ് എ ജോബ് വിതൗട്ട് എനി, ആക്ച്വലി ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ഓണററി ആണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അടുത്തത് ഒളിഗാർക്കി. ഒളിഗാർക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, വെൻ പവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഓപ്ഷൻ ബി, നെയിം ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഗ്രോ ഒലീവ്സ്. ഓപ്ഷൻ സി, നെയിം ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹു സ്റ്റേപ്പിൾ ഡയറ്റ് ഇസ് ഒലീവ്സ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഹെൽത്ത് റിസോർട്ട് ഇൻ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാം, ഒളിഗാർക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു റൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ റിലേറ്റഡ് ആണ്, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, കാരണം ബി സി ഡി ഒക്കെ വളരെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള വെൻ പവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, വൺ ഹൂ ഈസ് പ്രസന്റ് എവ്രിവേർ. എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ദൈവം പറയുന്ന പോലെ എല്ലായിടത്തും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യും. അത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ പ്രസന്റബിൾ ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രസന്റ്ലി, ഓപ്ഷൻ സി ഒംനി പ്രസന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഒമിനസ്. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒംനി പ്രസന്റ് ആണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതേ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻസിപ്പിഡ്, പ്ലെയിൻ. ഇൻസിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫ്ലേവർ ഒന്നുമില്ല, അവന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എക്സൈറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ പോലെ തന്നെ, അതായത് രണ്ടും ഒരു സിമിലർ മീനിങ് ആണ് രണ്ട് വേർഡ്സും. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ, ട്രിവിയൽ, ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി, irksome, pleasant. ഓപ്ഷൻ സി, ലേസി, അജൈൽ. ഓപ്ഷൻ ഡി, റഫ്, ഇന്നസെന്റ്. ഇവിടെ ബി സി ഡി ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ട്രിവിയൽ, ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് പാർഷ്യൽ. കംപ്ലീറ്റ് പാർഷ്യൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ, സൈലന്റ്, റെറ്റിസെന്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി, കോഷ്യസ്, അലേർട്ട്. ഓപ്ഷൻ സി, റോം, വാണ്ടർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഗാലൻ, കവേർട്ട്. അപ്പം ആദ്യത്തെ എ ബി സി ഒക്കെ സിമിലർ മീനിങ് തന്നെയാണ്. സൈലന്റ്, റെറ്റിസെന്റ്, കോഷ്യസ്, അലേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മീനിങ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഗാലൻ, കവേർഡ് ആണ്. ഗാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് ഗാലന്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് പാർഷ്യലിന്റെ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഗാലന്റും കവേർഡ്. അടുത്തത് അപ്പാരന്റ് എവിഡന്റ്. അപ്പാരന്റ് എവിഡന്റിന്റെ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് സിമിലർ സെയിം മീനിങ് ആണ്. അപ്പാരന്റ് എവിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിസിബിൾ ആണ്, അത് കാണുന്ന അത് അങ്ങനെയാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും എവിഡന്റ് ആണ്, വിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ് അപ്പാരന്റ് എവിഡന്റ്. അപ്പം അതിൻ്റെത് ഓപ്ഷൻ എ, ട്രാങ്ക്വിൽ, എക്സൈറ്റഡ് ആണോ. ഓപ്ഷൻ ബി, ഫോസ്റ്റർ നേച്ചർ ആണോ. ഓപ്ഷൻ സി, നെഗ്ലിജന്റ്, കെയർലെസ് ആണോ. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഐഡന്റിക്കൽ, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും, കാരണം അപ്പാരന്റ് എവിഡൻസ് സിമിലർ സിനോണിം പോലെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയും സിയും നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫോസ്റ്റർ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മീനിങ് ആണ്. നെഗ്ലിജന്റ്, കെയർലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം മീനിങ് തന്നെ. ഫോസ്റ്റർ നേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും വളർത്തുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. നെഗ്ലിജന്റ് പറഞ്ഞാൽ കെയർലെസ് തന്നെയാണ്. ട്രാങ്ക്വിൽ, എക്സൈറ്റഡ് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതാണ്. ട്രാങ്ക്വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്. ഐഡന്റിക്കൽ, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റും വളരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എക്സാമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം ഫോസ്റ്ററും നേച്ചറും ഒരു വേർബാണ്. അതുപോലെ നെഗ്ലിജന്റും കെയർലെസ്സും രണ്ടും അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പാരന്റും എവിഡന്റും അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പാരന്റ്, എവിഡന്റ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള നെഗ്ലിജന്റും കെയർലെസ്സും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തത് റിഗ്രറ്റ്, റിജോയ്സ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ, സ്റ്റേബിൾ, സ്റ്റഡി. ഓപ്ഷൻ ബി, പ്രിവെന്റ്, പ്രൊമോട്ട്. ഓപ്ഷൻ സി, കൺസോൾ, കംഫർട്ട്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഹറി, ഹേസ്റ്റ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? സ്റ്റേബിൾ, സ്റ്റഡി സിമിലർ മീനിങ് ആണ്. പ്രിവെന്റ്, പ്രൊമോട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. കൺസോൾ, കംഫർട്ട്
ഒരേ സമാധാനിപ്പിക്കുക, ഒരേ മീനിങ് ആണ്. ഹറി ഹേസ്റ്റ്, ഹേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറി തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതിൽ റിഗ്രറ്റ് റിജോയ്സിന് സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള പ്രിവെന്റ് പ്രൊമോട്ട്. അടുത്തത് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ദ പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ക്യാരി ദ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ്. ഒന്ന് മാൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് എ വൈസ് പേഴ്സൺ, ഓപ്ഷൻ ബി ആൻ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പേഴ്സൺ, ഓപ്ഷൻ സി എ ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി എ സിനിമ ആക്ടർ. നമ്മൾ മാൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്കോളർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്ററിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള എ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് എ വൈസ് പേഴ്സൺ. അടുത്തത് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡേ, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ളത് കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഈ ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺലി, ഓപ്ഷൻ ബി ദ ഫാഷൻ ഓഫ് ദ കറന്റ് ടൈംസ്, ഓപ്ഷൻ സി ദ വേർഡിക്ട് ഓഫ് എ കൗണ്ട് ഓഫ് ലോ, ഓപ്ഷൻ ഡി എ ബുക്ക് ഓഫ് മോറൽ വേർഡിക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡേ നമുക്ക് ഒരേ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ദ ഫാഷൻ ഓഫ് ദ കറന്റ് ടൈംസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക്. ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത്ര ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഡിയം ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് വായിച്ചിട്ടും ഒന്നും നമുക്കത്ര ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയുള്ളതിന്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ മാറ്റർ ആൻഡ് കണ്ടന്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി വെരി പ്രിമിറ്റീവ് കോണ്ടന്റ്, സി യൂറോപ്യൻ ഫിലിംസ്, ഡി ഓൾ റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ഫ്രം യൂറോപ്പ്. ഇതിൽ ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് മീനിങ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ആൻഡ് കോണ്ടന്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സെഷൻസ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, ടാർഗറ്റ് CUT 2023 ടാർഗറ്റ് CUT 2024. നിങ്ങൾ +2 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2023 എന്ന ഗ്രൂപ്പിലും, +1 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ 2024 ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസോ മറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം, നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണം, പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സസും നോട്ട്സും ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, മെൻറ്ററും ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ and thank you for watching this video. Bye bye. Good evening all, welcome to Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUT 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് CUT 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. From the options given below, select the one which correctly explains the given expression. അപ്പം ഈ ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ എ ടു ട്രൈ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ബാരൽ ലാൻഡ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ടു മേക്ക് എഫേർട്സ് ടു ക്ലെയിം എ റോക്കി ലാൻഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ടു മേക്ക് ഓൾ എഫേർട്സ് ആൻഡ് ട്രൈ എവറി ഹാൻഡ് ടു സക്സീഡ് അറ്റ് സംതിങ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ട്രെയിൻ ടു ബിക്കം എ സ്കൾപ്ചർ. അപ്പോൾ ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. അതായത് ടു മേക്ക് എല്ലാ എഫേർട്സും കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ മാക്സിമം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സക്സീഡ് ആവുന്നതാണ്. അതായത് ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ്. ആ ഒരു ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരിടത്തും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ആ ഒരു സക്സസ്സിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ എഫേർട്സും ഇടുക. അടുത്തത് ഹീസ് സഫറിങ്. അടുത്തത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം ഹീസ് സഫറിങ് എ സ്വീറ്റ് സോർ ഓഫ് ലീവിങ് എ സ്കൂൾ ആഫ്റ്റർ 12 years. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏതാണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്? ഓപ്ഷൻ എ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി മെറ്റഫർ, ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിമറൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി പൺ. നമ്മൾ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള ഓരോ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക? ഇവിടെ സ്വീറ്റ് സോറോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരമുള്ളത്, സോറോ ഭയങ്കര സങ്കടം. അപ്പൊ സ്വീറ്റും സോറോ രണ്ടൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ. ഒരു വിഷമത്തിന് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കോൺട്രാഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഓക്സിമറൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ദ വിൻഡോ ഗീവ്സ് എ സ്റ്റാർട്ട്ലിംഗ് സിമ്പിൾ സെറീൻ ആൻഡ് എ സീനിക് വ്യൂ. ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിമറൻ, ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലിട്രേഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി പൺ, ഓപ്ഷൻ ഡി മെറ്റഫർ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ദ വിൻഡോ ഗീവ്സ് എ സ്റ്റാർട്ട്ലിംഗ് സിമ്പിൾ സെറീൻ ആൻഡ് സീനിക് വ്യൂ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റിതം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വായിക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ഇതിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്റ്റാർട്ട്ലിംഗ് സിമ്പിൾ സെറീൻസ് ആൻഡ് സീനിക് വ്യൂ. സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ വേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് വരുന്നത് എന്താണ് അതിനെ പറയാ, അല്ലിട്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. So option B, alliteration. Though a little pup yet monochrome runs like a cheetah. Option A pun, option B simile, option C metaphor, option D oxymoron. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിപ്പം ലൈക്ക് ആസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് ആസ് ഒക്കെ ആ സെന്റൻസിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ്, സിമിലിയാണ്. ഓക്കെ, സിമിലിയാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിനെന്താണ്, പപ്പിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ചീറ്റയായിട്ട് റൺസ് ലൈക്ക് എ ചീറ്റ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്തത് ബ്യൂട്ടി ഈസ് എ ഫേഡിങ് ഫ്ലവർ. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. ബ്യൂട്ടീനെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഫ്ലവർ, ഫെയ്ഡിങ് ഫ്ലവറിനെ പോലെയാണ്. അതായത് മാഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ ഫ്ലവറിനെ നമുക്ക് ഓരോ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോന്ന് നമ്മള് പെറ്റൽസ് ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ബ്യൂട്ടി, അതായത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മെറ്റഫർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിമറൻ, ഓപ്ഷൻ സി പൺ, ഓപ്ഷൻ ഡി സിമിലി. ബ്യൂട്ടി ഈസ് ലൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും. ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിമിലി ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഇല്ലാതെ ഡയറക്ട്ലി കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ വിചാരിക്കേണ്ടത്, അത് മെറ്റഫർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് റീഅറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ടു മേക്ക് എ മീനിങ് സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ഓൾ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ, ഓപ്ഷൻ സി ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി കോർണർ സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് അവർ. നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഓൾ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോർണർ സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് അവർ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ്. The principles of equal justice for all is one of the cornerstones of our democratic way of life. അപ്പം സി ബി ഡി എ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി. അടുത്തത് ഏഴ് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി ഇന്റർവ്യൂ ആപ്ലിക്കൻസ് വി ലുക്ക് ഫോർ വെൻ ഓണസ്റ്റി, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓണസ്റ്റി, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓണസ്റ്റി, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് we look for when we interview applicants. അപ്പൊ എന്താ വരാം, ഡി എ സി ബി. ഡി എ സി ബി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്തത് ബൈ ഓൾ ഹിസ് കൊളീഗ്സ് ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ഡ് ആൻഡ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആസ് വെൽ ബീങ് എ വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബീങ് എ വെരി, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് ഇവിടെ ഡി ബി എ സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡി എ സി ബി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊരിക്കലും ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എ കട്ട് ചെയ്യാം, ബി കട്ട് ചെയ്യാം, സി, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ ടൈം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. വളരെ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില എക്സാമ്പിലൊക്കെ കാണാം രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബീങ് എ വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർ, ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ഡ് ബൈ ഹിസ് കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആസ് വെൽ. അപ്പം ഡി ബി എ സി, ഡി ബി എ സി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്തത് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓൾ ദ വർക്കേഴ്സ് അപ്രോച്ച്ഡ് ഹിം ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദ മാറ്റർ എൻറ്റേർഡ് ദ ഫാക്ടറി. അപ്പൊ എന്താണ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു മീനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ്. ആസ് സൂൺ ആസ് എ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓൾ ദ വർക്കേഴ്സ്, ആസ് സൂൺ ആസ് എ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദ മാറ്റർ, അതൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഫാക്ടറിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പം സെക്കൻഡ് ഓൾ ദ വർക്കേഴ്സ് അപ്രോച്ച്ഡ് ഹിം ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദ മാറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഏത് വെച്ച് സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം. പിന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദ മാറ്റർ. അപ്പം എ ഡി ബി സി, എ ഡി ബി സി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി. ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ്.
റെക്ലൂസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി RECLUSE ആണ്. റെക്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടം, സോളിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ റെക്ലൂസ് എന്ന് പറയാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും ജംബിൾ സെൻറ്റൻസും കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി ഒരുപാട് സെഷൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടാർഗറ്റ് CUET 2023 ടാർഗറ്റ് CUET 2024. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ +1 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ 2024 +2 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ 2023 ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ലൈവ് സെഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ്സും വരും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് CUET എക്സാം റിലേറ്റഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise-നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ Prepwise നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അടിപൊളി ക്ലാസ്സസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക. നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, കൂടെ മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. So that's all. നമുക്കിനി മറ്റൊരു സെഷനിൽ വെച്ച് കാണാം. And thank you for watching this video. Bye bye. Good evening all. Welcome to Prepwise. Target CUET 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. Okay, so from the given options, select the correctly spelled word. അപ്പോൾ correctly spelled word ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. Herbivorous ആണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Herbivorous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ Herbivorous എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? ഓപ്ഷൻ A, ഓപ്ഷൻ B, ഓപ്ഷൻ C, ഓപ്ഷൻ D. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് HERBIVOROUS വരുന്ന ഓപ്ഷൻ B ആണ്. അടുത്തത് ഫ്രം ദ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും സെയിം ആണ്, സെലക്ട് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ്. സോ ഇമിഗ്രന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നോക്കാം, നമുക്ക് ഇതിൽ 4 ഏതാണ് പിന്നെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ? ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് C ആണ്, ഇമിഗ്രന്റ്. ഇവിടെ E ആയിരുന്നെങ്കിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ശരിയായിരിക്കും. എമിഗ്രന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സ്വന്തം കൺട്രി വിട്ടിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ഫോറിൻ പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇമിഗ്രന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അടുത്തത് ഫ്രം ദ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ്. ഓപ്ഷൻ A, ഓപ്ഷൻ B, ഓപ്ഷൻ C, ഓപ്ഷൻ D നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെൽ ചെയ്ത് ഏതാണ്? ഇത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിലിസ്റ്റീൻ ആണ്, ഓപ്ഷൻ D. ഫിലിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചർ ആർട്ടുമായിട്ടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തവരൊക്കെയാണ് ഫിലിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അടുത്തത് സെലക്ട് ദ വൺ വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ഇൻ മീനിങ് ടു ദ ഗിവൺ വേർഡ്. ഒരു സിനോണിം പോലെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ എവിടെയാണെന്നാണ്, ഏതൊരു വേർഡ് ആയിട്ടാണുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അലിവിയേറ്റ് പറയാം. അലിവിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് തണുപ്പിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സാക്ട് ആ ഒരു കോൾഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അലിവിയേറ്റ് ദ പ്രോബ്ലംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ A റിലീവ്, ഓപ്ഷൻ B ഇൻക്രീസ്, ഓപ്ഷൻ C ആംപ്ലിഫൈ, ഓപ്ഷൻ D ഇന്റൻസിറ്റി. അപ്പം അലിവിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഇന്റൻസിറ്റിയും ആംപ്ലിഫൈ, ഇൻക്രീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. അപ്പം അതല്ല. ഏതാണ്? റിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക, ഒന്ന് ശരിയാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളതിനെ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ആക്കിയിട്ട് ബെറ്റർ ആക്കുക. ഓക്കെ ആമിന, യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ റിലീവ് ആണ്. അടുത്തത് പ്രൊവോക്കിന്റെ സിനോണിമാ നോക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ A കംഫർട്ട്, ഓപ്ഷൻ B പ്രൈസ്, ഓപ്ഷൻ C അജിറ്റേറ്റ്, ഓപ്ഷൻ D പ്രൊമോട്ട്. പ്രൊവോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെങ്ങനെ നമ്മൾ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഓരോന്നിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് അറിയാൻ നോക്കാം. കംഫർട്ട് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നോക്കാം. പ്രൈസ്, അജിറ്റേറ്റ്, പ്രൊമോട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടായിരിക്കും. പ്രൊവോക്കുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കി 3 ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം അറിയുന്നൊരു വാക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് ആൻസർ എത്താം. അപ്പം പ്രൊവോക്കിന്റെ ക്ലോസർ ടു മീനിങ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ C ആയിട്ടുള്ള അജിറ്റേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോവൽ.
നോവൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ ഒരു വലിയ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേജസ് ഉള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് നോവൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോവൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പുതിയ കാര്യം, എന്തെങ്കിലും നോവൽ ഐഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം, പുതിയത് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ്, ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ഡി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഒബ്സല്യൂട്ട്, ഓപ്ഷൻ സി ഓർഡിനറി, ഓപ്ഷൻ ഡി മോഡേൺ. ഓക്കെ, ഏതായിരിക്കും? നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതിയതൊരു, അപ്പൊ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയത് എന്നുള്ള അർത്ഥം, ഒബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് എന്ന അർത്ഥം, ഓർഡിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ, മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. അത് മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാലത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അപ്പൊ പുതിയതായിരിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ ആമിന, യെസ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പം നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മോഡേൺ എന്നാണ് അർത്ഥം. അടുത്തത് റെലിങ്ക്വിഷ്. റെലിങ്ക്വിഷിന്റെ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ക്യാപ്ചർ, ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടിന്യൂ, ഓപ്ഷൻ സി സറണ്ടർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോൾഡ്. റിലിങ്ക്വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തോറ്റു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പിടിച്ചടക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കണ്ടിന്യൂ പറഞ്ഞാൽ തുടരുക. ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചെടുക്കുക. സറണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക, തോറ്റു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് റിലിങ്ക്വിഷിന്റെ സിനോണിം വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള സറണ്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഡെക്സ്ട്രസ്. ഡെക്സ്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന് എന്താണ്? ഡെക്സ്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെയാണ് ഡെക്സ്ട്രസ് എഴുതാനുള്ളതും അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇല്ലല്ല സോറി, ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു സിമിലർ ആണ്. അപ്പൊ സിമിലർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെക്സ്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്കില്ലുള്ളത്, അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കഴിവുള്ളതിന് അതിനൊക്കെ പറയും നമ്മൾ. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ക്ലംസി. ഓക്കെ, ക്ലംസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു മൂവ്മെന്റിനൊക്കെ കുറച്ചൊരു സ്ലോ ആവുക അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെയാണ് ക്ലംസി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഡെക്സ്ട്രസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ലംസി. അടുത്തത് എക്സ്യൂബറന്റ്. എക്സ്യൂബറന്റ്. ഓക്കെ, ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എക്സ്യൂബറന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ എ ലൈവ്ലി, ഓപ്ഷൻ ബി ലെഥാർജിക്, ഓപ്ഷൻ സി ലോൺലി, ഓപ്ഷൻ ഡി ലിബറൽ. ഏതായിരിക്കും? ഓരോന്നിന്റെ മീനിങ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല, എക്സ്യൂബറന്റ് സി അല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്യൂബറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഭയങ്കര ചില്ലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചിയർഫുൾ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്? ലെഥാർജിക്, ലോൺലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. ലിബറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി വേറൊരു വാക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? എക്സ്യൂബറന്റെ സിനോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 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 വീണ്ടും തെറ്റുന്നുണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ്, സോറി. അപ്പൊ എന്താണ്? എക്സ്യൂബറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ? ചിയർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ മീനിങ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വരിക? ഓപ്ഷൻ എ ലൈവ്ലി, ഓപ്ഷൻ ബി ലെഥാർജിക്, ഓപ്ഷൻ സി ലോൺലി, ഓപ്ഷൻ ഡി ലിബറൽ. നേരത്തെ ഞാൻ സിനോണിമാന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും? ഭയങ്കര ചിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് ലോൺലി. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. ഇതെന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ്. റാൻഡം പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ ഓപ്ഷൻ എ സഡൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഹിൻഡർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെലിബറേറ്റ്. റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിക്കുക, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ഈ സഡൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഹിൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെങ്കിലും തടസ്സം. ഡെലിബറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ റാൻഡത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഡെലിബറേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഡിസെപ്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിസെപ്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഡിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ചതി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, പറ്റിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ്. ഇപ്പം ഡിസീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പറ്റിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ്. ഡിസ്കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻകറേജിന് ഓപ്പോസിറ്റ്, പ്രോത്സാഹനത്തിന് പകരം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക. ഓണസ്റ്റി, സത്യസന്ധത. നമുക്കറിയാം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക, ഒരാളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അവരെ ഒരു റോള് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പൊക്കി പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയൊരു ഒരു സ്ഥാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഡിസെപ്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ചതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു സത്യസന്ധത എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി.
ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിന്ന് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ സിനോണിംസും ആന്റോണിംസും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇതങ്ങ് നല്ലപോലെ പതിയും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇനിയുള്ള നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ മുന്നത്തുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം. നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയും അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു കോച്ചിങ്ങോ ഗൈഡൻസോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാം. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സസ്, നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, മെൻറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, വെൽക്കം ആമിന. ഇനിയുള്ള സെഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.